those details I am not going to cover. Let's go ahead. And it was, around 1865, Mendel worked, and during his lifetime, he did not know that he was a great geneticist. That's the way, because after 1665, 1865, he again became very busy with the church work. So he was not aware. 1884 is the year when he passed away. Mendelचं मृत्यू 1884 झालेला आहे. त्याच्यानंतर 15-16 वर्ष काहीही लोकांना कळलं नव्हतं की हा माणूस इतकं काम करतो. That was exactly the time when Darwin was working in UK. UK मध्ये Darwin सगळं माहिती इव्होल्यूशनचे काम चालू होतं, ते सगळं त्याला माहिती होतं, पण मेंडेलचं काम कोणाला माहिती नव्हतं. It was in the year 1900, three people rediscovered his work. यांचं वर्क नाही, फार झालं मेंडेलचं. Go ahead. Mendel's work was rediscovered by three people. असं कोणत्याही पुस्तकात एक उच्च होते हे. rediscovered झालं म्हणजे काय? त्यावेळेला journals printed यायचे. The journals were kept in the libraries of different institutions of the world. आणि मग त्यांनी लक्षात घेतलं की अरे आपण हे बघतोय तो ऑलरेडी नोंदणी करून ठेवलंय. So what is a great thing for Mendel? Mendel did not know, never knew that he was so great. Anyway, so it was discovered. Mendel did not know chromosomes. किंवा काय समजून नक्की आहे का? Mendel did not know chromosomes. He knew cells, but he did not know chromosomes. आज आपल्याला chromosomes सगळ्यांना माहिती आहे. पण तसं माहीत नसताना सुद्धा त्यांनी बरोबर त्याला गृहीत धरलं की जे काही जीन्स असतात ते डबल डोस मध्ये असतात. तुम्ही कोणी सांगू शकेल का? जीन एखादं डबल डोस मध्ये का असतो? Because it means because the chromosomes are supposed to be for humans. Chromosome 12 is equal to 46. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. So we have 23 pairs. मध्ये जे pairs आहेत तेही त्यांना माहित नव्हते. क्रोमोसोम्स आहेत पण हे क्रोमोसोम नावच नव्हतं, शब्दच नव्हता. DNA तर काहीच माहित नव्हतं. So he was completely unaware of DNA, chromosomes and genes. तर genes हा शब्द त्यांनी कधी वापरला नाही. कोणाला माहिती आहे त्यांनी काय शब्द वापरला? Factors. He said that for every character of the tree plant there are two factors. आश्चर्य गोष्ट म्हणजे माहित नसताना टू फॅक्टर त्याची कसं काय इमॅजिनेशन. ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम असं म्हटलं पाहिजे. सो ही कन्सिडर्ड दॅट एव्हरी कॅरेक्टर ऑफ द ट्री प्लांट इज गव्हर्न बाय टू फॅक्टर्स. त्या फॅक्टरचा प्रयोग त्याची इमॅजिनेशन आणि दोन काम सगळं माहित नसताना कारण त्यांनी असं लक्षात घेतलं की ते असं गृहीत धरलं तरच ते कॅल्क्युलेशन होऊ शकते. यू नॉट ॲब्सोल्युटली करेक्ट. The reason why Mendel is considered as the pioneer, the father of genetics, is that पुढे कित्येक लोकांनी कित्येक एक्सपेरिमेंट्स केले. फक्त पेटंटमध्ये every time they found that the ratio is exactly the same. It means that it becomes principle. You are aware because there is hypothesis. Hypothesis turns into theory if it is mostly accepted, and when it is almost 100% accepted, the theory becomes principle. तुम्ही आता Mendel's law becomes principle बनणार. When you use the word principle, it means that it is universally accepted. एक काल मी तुम्हाला रिक्वेस्ट केली की मला तुम्ही माहिती सांगा मला काही डिटेल आहे तर त्याच्यात विचारलं की लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. आता मला एवढे डिटेल्स मध्ये आता जाता येणार नाही पण लॉ ऑफ सेग्रिगेशन मध्ये मी सांगतो. आउट ऑफ द थ्री मेन लॉज, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन इज द युनिव्हर्सल लॉ. त्याने काय सांगितलं? द टू फॅक्टर्स म्हणजे पेअर ऑफ द जीन्स आपण they get separated during gamete formation. Because something every character is bound by two factors. And the two factors get separated during gamete formation. When male gamete and female gamete तयार होत असताना हे दोन फॅक्टर्स सेपरेट होतात हे सांगितलं. त्यावेळेला मियोसिस माहित नव्हता. आपण हे काहींना मियोसिस माहिती आहे. मियोसिस इज द स्पेशल सेल डिव्हिजन in which the genes get separated, chromosomes get separated. I think we should read about this. And mitosis, meiosis से आपका नोट में मिला हुआ है. So during meiosis, mitosis में क्या होता है? The chromosome number remains same. And meiosis, the chromosomes में gets separated. अच्छा काही माहित नाही, chromosome माहित नाही, mitosis माहित नाही, meiosis माहित नाही. त्याला काय सांगितलं segregation ना? Segregation is separation. That the chromosomes gets. He did not use the word chromosomes. He said that the factors get separated during gamete formation. तो चिट्ठी होती मग असल्याशिवाय
That is the oxidation. पुढे तुमच्या शीटमध्ये वाचन असेल 1902 म्हणजे 20 वर्ष सुरू झालं. त्यावेळेला दोन व्यक्ती होत्या त्यांना हे सगळं कुठेतरी एका ठिकाणी मांडण्याची गरज वाटली. So that is what is chromosome theory. He is Walter Sutton and next is Theodore Boveri. Chromosome theory. Can you go back and what was that? Sutton and Boveri. त्यांच्या नावाने पुस्तकामध्ये पुस्तकाला रेफरन्स आहे. This was the beginning of the 20th century. म्हणजे आता आजपासून 125 वर्ष आहे. त्यांनी सांगितलं की क्रोमोसोम्स असतात. क्रोमोसोम म्हणून त्याला लेटर मायक्रोस्कोपचा उपयोग सुरू व्हायला. So it was shown. Can you go ahead for the chromosomes? Right. Yeah. Yes. हे सगळे ह्यूमन क्रोमोसोम आता आपण त्याच्या स्लाइड्स करू शकतो. It was very necessary for somebody to say this with confidence and clarity that heredity is the chromosomes. मेंडेलला काय माहिती आणि आता म्हणजे F2 is equal to 6 म्हणजे आपल्या तेथील जोड्या असतात सगळ्यांना माहिती क्रोमोसोम्सच्या. मेंडेलने still later on when more work was done with microscope, it was known that chromosomes exist and diploids are the diploids pair. याला दुसरा एक शब्द येतो हॅप्लॉइड. गॅमेट्स मध्ये एक बदल आहे. प्रत्येकाने केलेले गॅमेटमध्ये 23 chromosomes असतात. ह्यूमनचं सांगतो. And when you think of the fertilization, the sperm and egg come together and the zygote is born, then there is 46.3+. So all the cells, all body cells are diploid. आपल्या प्रत्येकाच्या सेलमध्ये 46 chromosomes असतात. आणि सेल्स किती असते? Trillions. Each human has trillions of cells and every cell has 46 chromosomes. Suppose it's a माहिती आहे त्याला माहिती. Every organism, whether it is pea plant or whether it is any grass or elephant or paramecium or amoeba, every organism usually has this number 12. Number varies. Number is not same. Chimpanzee has 48. Naturally, it is close to humans and so on. So this is called as chromosome heredity. It was proved that heredity is due to chromosomes. परत आता काय पुढे जाऊया. 1910 University of California. त्या ठिकाणी यांना असं लक्षात आलं की आता पिंपल वापरून उपयोग नाही. त्यांनी आता एक नवीन ऑर्गॅनिझम वापरायचा ठरवला. ड्रॉसोफिला. काय तो पता आहे? आज आपल्याला भरपूर प्रमाणात ड्रॉसोफिला सगळीकडे वापरताना दिसतात. सगळ्या जगात आता ड्रॉसोफिला मिळायला फ्रूट आहे. आपण विद्यार्थ्यांना असं एनकरेज करतो की एखादं फळ सोडू द्यावं, उजू द्यावं. त्याच्यावर येतातच 100% येतात. कारण आपण पुढे थोडंसं होते. मी आज सकाळी ही स्लाइड बनवण्याच्या त्या प्रोसेसमध्ये खिडकीच्या बाहेर त्याची पॉईंट ठेवली होती. एक अर्ध्या एक तासामध्ये डॉक्टर आले मॅग्नेट काय ब्राउनिश येलोइश अगदी 100% विद्यार्थ्यांना सांगा. त्यामुळे फार आवडेल बघा ते आपण घेतात. कसं असतं की जोपर्यंत त्यांना इंटरेस्ट येत नाही तोपर्यंत ते शिकणार नाही. सो बेसिक मोटिवेशन व्हायचं असेल तर इंटरेस्ट वाटतं. साध्या मोटिवेशन पैशामध्ये काय लागत नाही. त्या डासांपेक्षा लहान मोठ्या विद्यार्थ्यांना सरळ घ्या पण ती चिंटू नाही तर ती वेगळं असतं. That's different. So these are Drosophila fruit flies and it is सगळ्या जगभर कोणीही पिकांमध्ये वापरत नाही. सगळीकडे वापरत आहे Drosophila. Drosophila genetics ही वेगळी ब्रांचेस देते. Why? Because it is easy. त्याची लाईफ सायकल 10 दिवसामध्ये. ट्रीटमेंटला 2 महिने लागतात. लाईफ सायकल of Drosophila is completed just in 10 days. So when you want to monitor the characters, analyze the characters and arrive at some conclusions, it becomes easy. We can have one more slide. It is possible to make this kind of culture. Let us encourage the students to use such bottles. which are ordinary bottles ही चालतील. आणि हे सगळं पुढे हवा ईस्ट प्रॉपियोनिक ऍसिड जेस्ट्रोज समजा हे असं ठीक आहे. नसेल तर सुद्धा होऊ शकतो. काही नाही एखाद्या बॉटलमध्ये एखाद्या केळ्याचा तुकडा केळ्याचा तुकडा
त्या फ्लाईज सारख्या दिसतात. हे जे त्यांचे लार्वे येतात आणि त्या लार्वेचं नंतर ते ॲडल्ट्स होतात. हे पण त्यांना मेटामॉर्फोसिस शिकताय. व्हेरी सिम्पल, नो कॉस्ट, झिरो कॉस्ट प्रोजेक्ट. सो दे विल बी एबल टू सी द larvae moving and let them know how many days it takes for the larvae to become the flies. हे सगळं असं असेल असं नाही. You can use any ripening overripening fruit, put it in the bottle, small pieces, and ask them to observe. If possible, it is possible to take out the flies. ते थोडंसं त्रासदायक असतं फ्लाईज बाहेर येणं. पण आता आल्या लेन्स मध्ये बघितल्या साध्या तर त्यांना व्हेरी डिफिकल्ट. की morphological differences, the flies are having tremendous mutations. त्यात एक शब्द वापरला म्युटेशन्स. कारण काल जे इन्क्वायरीज तुमच्या वाचतात त्याच्यामध्ये काय नाही सांगितलं तुम्हाला म्युटेशन्स म्हणजे काय ते सांगा. I want one of you to tell me what are mutations if it can. Yeah, please. Yeah, it's change. Sudden change. It's a kind of in the morphology there is a change. In the anatomy, the biochemistry there is a change. Sudden change is usually what is called as mutations. आपण एक mutations बघूया. This was one of the fantastic mutations which Marvel and others observed. These are the high-level mutations in Drosophila. मी सांगतोय 2019 पासून हे काम सुरू झालंय. आता 120 वर्ष होत आली अजून ड्रॉसोफिलावर काम होते. ड्रॉसोफिला लॅब्स असतात पोटाने. I was lucky to go in the Europe and US to different students, their labs, and I have seen even at Banaras University, the Zoology department, so many cultures are maintained with different mutations. हे आपण सायन्स टीचरने केलं होतं. We should go to different universities. आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की ते वेलकम करतात. मी अचानकपणे PhD मध्ये गेलो फेब्रुवारीमध्ये आणि झुलॉजी डिपार्टमेंटला गेलो. त्यांना खूप छान वाटलं की चला हरकत नाही. पूर्वी काही लोकांनी विचारायला आलं. आपण सायन्स टीचरने केलं होतं. We have to visit different institutes of our interest. जर आपण बायोलॉजी असतो तर आपण फिजिक्सचे इन्स्टिट्यूट केले पाहिजे. आपण फिजिक्सचे असतो तर केमिस्ट्रीचे इन्स्टिट्यूट केले पाहिजे. सगळ्याच केले. काय होते आपल्याच अनुभव कमी पडतो आणि आपलं उत्साह कमी पडतो. सायन्स टीचरचा एक खास जबाबदारी उत्साह राहिला आणि टिकवणं आणि ट्रान्सफर करणे त्रासदायक होते हे दिसतं. पण अशा वर्षापासून आणि इतर आपल्या ऍक्टिव्हिटीजमधून ऍक्टिव्हिटीज केल्याची आपल्याला मला सुचायला लागतं नवीन ते ऍक्टिव्हिटी करू शकतात. असे म्युटेशन्स आयडेंटिफाय कधीतरी असलं तरी इतरही पंखांचे म्युटेशन्स असतात. The flies have some have full wings, some have half wings, some have no wings. Whatever. Anyway, we go ahead. These are mutations. आता हा 2010चा काळ 1910चा काळ मागे पडला. Now we come to 1950. 1952. This was the time when these two great people, he was from US, Watson, and Crick was a British. Watson was a virologist. आणि ते virology काम सोडून US मधून ते केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये आले युकेला. अँड Crick was already there. त्या दोघांनी म्हटलं की काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. तुम्ही कदाचित लायनस पॉलिन हे नाव ऐकलं असेल. लायनस पॉलिन वॉज अ ग्रेट केमिस्ट इन US. त्यांच्या मदतीने यांनी प्लॅन केला की आपण काहीतरी त्यामुळे DNA माहीत झालं होतं. हे बघा मेंडेलला DNA माहीत होतं, मार्गलला DNA माहीत होतं, सगळं होवेला DNA माहीत होतं, क्रोमोसोम माहीत होतं पण DNA माहीत होतं. त्या दोघी एक स्टेप कशी पुढे गेली. मीड टाइम केमिकल डीएनएचं केमिकल आरएनएचं केमिकल कोणाचे डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड आणि रायबोन्यूक्लिक ऍसिड दे आर आयडेंटिफाइड टू बी केमिकल्स and there was possibility that these chemicals are responsible for heredity. मी परत सांगतो आहे का एका बाजूला क्रोमोसोम्समुळे हेरिडिटी यायला काय लागलं आणि दुसऱ्या बाजूला काय काय लागलं the heredity is due to DNA or RNA or both. So this was the time म्हणजे हे सगळं केव्हा झालं समजा 1910 ते 1950 1910 to 1950 in those 40 years people started realizing that chromosomes are responsible for heredity and DNA also is responsible for heredity. So DNA became very popular world over and research started being done on DNA. Problem for the DNA is they wanted to know the chemical structure. Let's see the chemical structure. The next one. But before that, I will say that Watson and Crick was the Rosalind Franklin. You all know that Watson and Crick were given Nobel Prize for discovery of the nature of the DNA, structure of the DNA. But this great lady, who was working in the same labs, she was not given the Nobel Prize.
simply because she passed the much early. And Nobel Prize support, the person has to be alive if the Nobel Prize has to be awarded. Then Watson did were given Nobel Prize in chemistry. Sucri biology Nobel Prizes, chemics still available. There is no Nobel Prize for biology. Nobel Prize for physics, maths, chemistry, and physiology. Because a bit of the Nobel Prize for physics, chemistry, maths, and physiology. So biologists are Nobel Prizes when they work at chemistry. What's the thing? They were basically chemists because they were trying to discover, they were trying to understand the chemical nature of the DNA. What was the job of Rosalind Franklin? She was expert in making X-ray diffraction. When you pass X-rays through a certain crystal, when you pass X-rays through certain crystal, you get a certain pattern, and from that pattern, you are able to know what could be the 3D structure of that particle. Science is but development is further. Anyway, go ahead. This is something which everybody knows. Not care of the master for this panel. There is no other molecule equivalent to this. This molecule will be found in almost every living organism, and there cannot be life without DNA in most cases, exceptions are there. Again, this is the only molecule which makes its double in books and your whole education you learned that DNA is the only molecule which undergoes doubling. DNA is the only molecule in this known universe which makes its own copy. So DNA can reproduce. This is the speciality of the DNA. Exact molecule gets its own copy. The only molecule is DNA. It is obvious that if a molecule is to be a molecule of heredity, it must naturally double. एका सेलचे दोन सेल्स होतात त्यावेळेला डीएनएचा पण दोन सेल्स होते एक जीन्स असतात आता हे पुढे सांगणार जेव्हा आता समजू शकतो की जीन्स आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ डीएनए इट मीन्स दॅट अल्टिमेटली whatever genes are there in one cell they must be in all cells. आता माझ्या शरीरामध्ये किती ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स आहेत प्रत्येक सेलमध्ये 46 क्रोमोसोम्स आहेत आणि हे सगळ्यात तुम्हाला म्हणजे आश्चर्य वाटेल कारण तुम्हाला प्रत्येक क्रोमोसोममध्ये डीएनए every chromosome has DNA. So are chromosomes responsible for heredity? Yes. Is the DNA responsible for heredity? Yes. I'll limit my questions. Are the chromosomes responsible for heredity? Yes. Is the DNA responsible for heredity? Yes. Why? Because chromosomes are made of DNA. Because of that. But the second one is the question of the life. This became very clear in 1940, 1950, and when the DNA structure was absolutely clearly chemically put forth for the scientific world, it was agreed that this is the double helix, great molecule. You are aware that these purple lines are the backbone of the molecule, and these four colors they indicate four nitrogen bases. Can anybody recall the nitrogen bases names? This is what they did. Actually, every university with a Cavendish lab on it, त्यांना actual power. Because they can simple things. Color balls of the atoms, and then they use plates, wires. Adenine, guanine, thymine, cytosine, आणि आपल्याला माहिती आहे त्याचं पेअरिंग असतं. हे पेअर आहे. A पेअर आहे. G पेअर आहे. C. आता हे कोडिंग आहे प्रकार. आता आपण सगळीकडे कॉम्प्युटर कोडिंगच्या भाषा करतो. बॉडी नसल्या कोट्यावधी असतो कोडिंग केलं. डीएनए आताच नाही कोट्यावधी होतो. त्यामध्ये डीएनए असतो. So coding is something which is fantastic idea of nature. आणि इतकं झालं आता सगळ्या कॉम्प्युटर्सचे तज्ञ लोक काय कोडिंग आहे की दुसऱ्या असं कोडिंग केलं त्याच्यात एवढं मोठी जागा एवढं मोठं कसं जाऊ शकतं. सो people in the computer era is now trying to understand nature's coding so they can copy it. Okay. Anyway, these are the chemical natures. It's a basis असतात. Basis is the acid and base. Okay. But you know there is phosphate also. There are nitrogen bases and there is also phosphate, PO4. Actually, त्यामध्ये nucleic acid आहे. तर ते
प्रोटीन पर्सन त्यांचं म्हणलं तर ट्रिपल हेलिक्स असतं म्हणजे यांची खूप बॅलन्स पाहिजे पण यांना सगळे शंका येत होती नाही डबल हेलिक्स असेल आणि शेवटी डबल हेलिक्सच निघालं यांचं म्हणून काय एक्सेप्ट झालं आपण ते बोलतो देर आर मेनी कंडिशन्स की डबल हेलिक्स रिजनरेशन डबली कमी जे काही कोणी मॉडेल करणार आहे बऱ्याच लोकांनी बरेच प्रयत्न केले करायला आणि लक्षात आलं की असं काहीतरी स्ट्रक्चर असतात की त्याचे दोन भाग होऊ शकतात सो यू कॅन सी नंबर टू रेड रिबन्स which indicate the two strands and the blue is the new so DNA unwinds तो डबल हेलिक्स सुटतो आणि प्रत्येक ठिकाणी कधी वन फोल्ड टाइम असं होत राहतं आता ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स आहे आता या क्षणी सुद्धा आपल्या नवीन सेल्स तयार होतात हे सगळं सुरू होतं ती न्यू सेल्स आर टू बी फॉर्म बिफोर द ऍक्च्युअल सेल इज फॉर्म द ओरिजिनल DNA must have to go doubling. This is only one reason that Europeans can do this because parts of the DNA are genes. आताच मला यायला असं सुद्धा parts of DNA are genes. If so, the genes will be conserved. All cells must get the same genes and for that the DNA should be able to double itself. त्याला replication असं म्हणू शकतो. या in books ते वापरतात आपल्याला करता येतात पुढे आपण क्लास घेतो याच नाही घेतात काहीतरी थोडीशी आपल्याला वोकॅब्युलरीची आयडिया घ्यावी लागते रेप्लिकेशन करते इथे तुम्हाला सगळ्यांना असं सुचवायचं आहे की शब्दांवर आधार नसतो सायन्समध्ये डेफिनेशन असते तर दोन डेफिनेशन्स आहेत आपण त्यांना मागे वाटतात तिथे सगळा टाकला अजिबात काही डेफिनेशन्स असतात कारण दोन पुस्तकात तीन पुस्तक बघितले तर डेफिनेशन वेगळे असतात पण त्यांनी जर वेगळे लिहिले तर वेगळे नाही तो सेन्स त्याला येतो की as science teachers it's our responsibility to ensure that we don't insist on specific words. I don't think that's in fact doubling the application. Okay, let's go ahead. आता परत का chromosomes आता बघा रिलेशनशिप आहे let's go to the next. Yes, it is now established that every chromosome is made of DNA. या दिशेने आपण स्ट्रँड आणि तुमची शीट मध्ये जातो म्हणजे ए शीट मध्ये शेवटी म्हणजे ए शीट लागत आहे अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि स्कूल बुक्स मध्ये पण आता आहे एव्हरी क्रोमोसोम हॅज DNA. सो DNA चं very long molecule आपल्या प्रत्येकाच्या सिंगल सेल मध्ये 2 मीटर लांब DNA असतो. मी परत एक स्टेटमेंट करणार आहे आपल्या प्रत्येकाच्या प्रत्येक सेल मध्ये न्यूक्लियस मध्ये 46 क्रोमोसोम्स असतात आणि those 46 क्रोमोसोम त्याचं सगळं DNA जर काढलं it becomes 2 मीटर long small nucleus. Nucleus is hardly 2 or 3 microns. Very kami. So in a very small place, the long DNA molecule is filing. And there are nucleosomes This is something which was very clearly pointed out around 1950 to 1960. Chromosome contain very tightly bound DNA. म्हणजे काय झालं parts of DNA are genes बरोबर is DNA responsible for heredity yes are chromosomes responsible for heredity yes why because chromosomes are made of very clear हे concept आपण clearly आपण मांडले पाहिजे chromosomes are made of DNA 1900 to certain Boveri they did not know this they did not know DNA they knew only chromosomes पुढे जसं DNA माहिती झालं आणि chromosome already माहिती होते खूप पहिले this terrific quality you can't imagine the 2 meter long DNA is put in a 2 micron chromosome is a thread and to search for the decision cells वगैरह so in a 2 micron thread 2 meter long DNA मस्त आहे त्याचा the only option is filing जबरदस्त आहे सर ओके why this kind of case cell structure माहिती असतं ते बेसिक असतं so in the nucleus chromosomes are there. I am just pointing out this to you because now we are entering in a new era. आता 1952 आणि त्यानंतर 1962 63 ला मिळालं केमिस्ट्रीचं दरम्यान सेलचा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपिक डिझाइन माहिती झालं इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप was constructed and being used around 1950. Mal Osta, a German person, who designed the electron microscope मध्ये कुठेही लाईटचा नमुना येत नाही. प्रचंड
20,000, 30,000 volts, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन बीम तयार होतो आणि ते इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू मॅग्नेटिक लेन्सेस. ते काही ग्लास लेन्सेस नसतात. सो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप व्हेरी स्पेशल. मला असं लक्षात आलं की बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांचं असतं, आपण आपले मायक्रोस्कोप असतात, लाईट सोर्स असतो आणि तो लाईट सोर्स आपण ऑन केला, मुलं म्हणतात बापरे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, आता इलेक्ट्रिसिटी येते. पॉवरवर टाईप होतो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप असतो नाही. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप इज नॉट इझिली अवेलेबल. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप रिक्वायर्स स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल पीपल हु आर ट्रेन्ड इन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. भारतात 100-200 इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे. आपण फक्त जातो तर बाहेर पडतो. आयसोटोप आहे. जाऊ शकता. मी आता परवा सांगितलं की मी पॅलेंटॉन इन्स्टिट्यूट लखनौला आहे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलेंटॉन. तिथे मी पेपर केला, तिथे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप सांगते पण त्यात मस्ती ते नीड स्पेशल अरेंजमेंट्स. आपण तिथे नाही सांगितलं की इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप डिफरंट दॅन इलेक्ट्रिसिटी मायक्रोस्कोप. इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ लाईट. आता लाईट मायक्रोस्कोप आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप यांच्याबद्दल आपलं विद्यार्थ्यांचं असण्याची शक्यता असते. व्हॉट इज लाईट मायक्रोस्कोप? जो हेवी नाही तो लाईट आहे नाही. Light microscope is that where it is the light energy that is being used, and we can directly observe, or you can take other screen also. But electron microscope मध्ये electron beam असतो. आपल्या डोळ्याच्या वर टाकतो. You can't do through the electron microscope. You have to learn on the screen. But with electron microscope, the magnification can be 1 lakh, 2 lakh, even 10 lakh times. आणि आपले जे रेग्युलर स्कूलचे मायक्रोस्कोप असतात, कॉलेजचे मायक्रोस्कोप असतात, त्याचे 400, 500, 1000. एक तुम्हाला माहिती आहे की ॲज यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द मॅग्निफिकेशन ब्लरनेस आहे. त्यामुळे तुम्ही 10x ला जे बघितलं आहे ते 100x ला बघायला लागला की ब्लरनेस आहे. 100x च्या पेक्षा 1000x ला खूपच ब्लरनेस आहे. सो दॅट इज द लिमिटेशन ऑफ द लाईट मायक्रोस्कोप. पण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप काय वैशिष्ट्य मी सांगतो की यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द मॅग्निफिकेशन ब्लरनेस आहे. फक्त ते इमेजेस या स्क्रीनवर असतात. मग प्रश्न असा की हे जे सगळं आपण शिकवतो हे ॲक्च्युली कसं हे सगळं काय शिकलं. ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप स्टार्टेड इन 1950. 1950च्या आधी लोकांनी म्हटलं व्ह्यू ओनली द न्यूक्लियस आणि फार क्लोरोप्लास्ट वगैरे, पण मायटोकॉन्ड्रिया, इंट्रान्सिकेट फिलम आणि ब्लॅक डॉट्सचे रायबोसोम्स वगैरे आपण लवकरच येणार आहे. This is something which is the new era. एक जर आपण लक्षात घेतलं की मेंडेलपासून एक युग सुरू झालं. Mendel was the beginner of genetics. I think around 1900, but certainly Bovay and Morgan, that was one step. Then the Watson did that was the third step. Now we come to central dogma. What is central dogma? Be very careful that always was some of us like feeling sleepy. I will wait for 1 minute for all of us to ensure that our neighbors are also listening. I wait for a minute. I have been teachers, I know, but and I have been a student, so when I'm on this side, I always feel sleepy. So Shantanu, बघून टाका. आता सेंटर डोमा काय शिकायचं आहे, तर ते तुमचं जे ए शीट आहे त्याच्यामध्ये असेल, बी शीट आहे नंतर घरी पण सोडू शकता का तुम्ही उत्तर दिलं असेल, ए शीट बघून टाका. सेंटर डोमाची एक छान डायग्राम तुम्हाला मिळेल. सेंटर डोमा डायग्राम इज डायग्राम 13. शीट ए. सगळे सामान महत्वाचा आवश्यक आहे. जेनेटिक्सचं अगदी नवीन न्यूज सुरू व्हायचा हा काळ अराउंड 1960, 1970. मला पाठीची गरज वाटत नाही, पण थोडासा गॅप होतो येतो तुम्ही बघा आम्ही शोधायला झालं. आपण जेव्हा याबद्दल म्हणजे काय ते लक्षात ठेवावं. सेंट्रल म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिस आणि तुम्हाला सगळ्यांना रायबोसोम बद्दल माहिती आहे. एव्हरी नोज आणि आपण थोड्या वेळामध्ये रायबोसोम प्रोटीन बॉडी पॅकिंग आणि मग म्हणजे काय होतं, व्हॉट इज हॅपनिंग. ओके, लेट अस सी दिस. दिस इज द DNA. One DNA forms, second DNA forms, when DNA forms RNA, it is
called as transcription. What is transcription? Making of an RNA molecule using DNA. What is transcription? Formation of RNA using DNA transcript. DNA चा कोड वापरून RNA चा कोड तयार करायचा. म्हणजे अशी आहे समजा एक हिंदी लँग्वेज आहे त्याचं इंग्लिश आहे. इंग्लिश मध्ये कोडिंग करायला गेलं आहे आपल्याला इंग्लिशमध्ये वापरायला लागतं. सो दिस इज हाऊ वन लँग्वेज इज कन्वर्टेड टू अनदर लँग्वेज. नाही मराठी आपण बघू. दिस इज हिंदी, दिस इज मराठी. बरंचसं शाखा आहे म्हणून पुढे जे आहे ट्रान्सलेशन दॅट इज व्हेरी डिफरंट. वन सेकंड दिस इज मराठी, दिस इज हिंदी अँड दिस बिकम जर्मन. म्हणजे मराठी हिंदी एकदम जर्मन. ट्रान्सलेशन काय आहे अमायनो ऍसिड जोडलेलं आहे. व्हॉट आर अमायनो ऍसिड्स? दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रोटीन. आपल्या सगळ्यांना एवढं माहित असतं ग्लुकोज मॉलिक्यूल दे कम टुगेदर टू फॉर्म सेल्युलोज. Amino acids are small molecules which join together to form protein or peptide. There are 20 different types of amino acids already existing in nature and in our cells also. And protein synthesis is very important. We'll come to that. Let's go ahead. Central structure तुमच्याकडे आता या पेजेस वर आहे. हे बघा पहिली म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन. खालीच्या पेजवर तुम्ही बघू शकाल. डायग्राम 10 ट्रान्सक्रिप्शन. हा DNA molecule त्याच्यात mRNA तयार होतो. Are you aware of the 3 types of RNAs? Can anyone say which are the 3 types of RNAs? mRNA, tRNA, RNA. In transcription, all the 3 types of RNAs are produced. Fine. But for us immediately, just now, what is important is mRNA. So the mRNA is being produced. Just watch the diagram. This is happening in the nucleus. I repeat to say that in the nucleus, from the DNA, mRNA is produced. And this mRNA comes out. Where is transcription taking place? Inside the nucleus. All the 3 RNAs are produced inside the nucleus and they come out. ही करायची इतकं छान सांगतो काही झोप जात नाही. शिकायचं तर अलग तुमची जबाबदारी आहे. मला काही जण झोपतं दिसतं ना आजूबाजूला आहे पण खूप छान सांगतो. आता जागे कारण हे जर तुमचं मिस झालं ना तर तुम्ही 50 वर्ष मागे पडता. ऑलरेडी बाहेर मागे आता हे जे mRNA ते बाहेर येते and this mRNA which is produced by transcription is attaching to ribosome. So mRNA which is produced inside comes out of the nucleus and attaches to ribosomes. मला असं वाटतं की ribosomes डायग्राम तुम्हाला हे ट्रान्सक्रिप्शन आहे. ट्रान्सक्रिप्शनचे डिटेल्स प्लेस आहे. आता हा रायबोसोम इज ऑल रायबोसोम. ऐकून तुम्हाला माहिती असू शकत आहे की रायबोसोम इट एक्स्ट्रीमली स्मॉल. एका सेलमध्ये 2 ते 5 मिलियन रायबोसोम असतात. मुळात सेल is very tiny and within one cell there are 2 to 5 million ribosomes. And most of the ribosomes are present on the surface of endoplasmic reticulum. Then we go to the cell. प्रोटीन तयार होतं बरोबर आहे. हे नाही बोलतो कसे दिसतात ते आपण बघू. हा प्रॅक्टिस दिस इज द रायबोसोम. इट्स 2 units small, the large unit and smaller unit आणि हा mRNA. गमतीशीर गोष्ट आहे या mRNA ला कोडिंग आहे. असं मेसेज आला. कोणाचा मेसेज आला? mRNA message has been brought from DNA. DNA is already in the nucleus and the message has been brought into the cytoplasm outside. And the ribosomes are accepting the mRNA. Ribosome की completed रचना से दिखा हो गया. I am just inviting your attention to these molecules that are tRNA transfer RNA. What are the transfer? They are transferring our messages. 20 types of tRNAs are there. Complicated वाटतं ना? मी काय करणार? हे सगळं पहिल्यापासून कसं? सायन्स मध्ये सगळं आपल्याला सगळं समजून घेणं, ऍक्सेप्ट करणं आणि
पुढे जात आहे. आता मी 50-52 वर्ष शिकवतो. माझ्या असणार की जे मी MSc शिकवत होतो ते आता 10वी झाले. ही होणारच आहे. चांगली गोष्ट आहे, वाईट नाही आहे. आपल्याला हे जागं राहून अशा लक्षात जागरण करायचं जीवन ठरलं. पण तरी सुद्धा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण त्याचा फायदा असा होतो की पुढे जरा कमी वाचत तरी चालतं. एनिवे, सो these are the three islands. ट्रान्सफर आहे. प्रत्येक ट्रान्सफरला एक वेगवेगळं आव्हान आहे. 20 प्रकारचे आव्हान असेल तर 20 प्रकारचे ट्रान्सफर आहे. अहो, निसर्गाची सगळी मोठी गोष्ट आहे. In each one of us there are 20 types of amino acids, and to carry those 20 amino acids, there are 20 types of free RNAs, transfer RNAs. And ribosome तर RNA देतो. What is RNA? Ribosomal RNA. The ribosome is made of RNA. These are the tRNAs and this is the mRNA. So three RNAs are coming together and the protein is being synthesized. Let's see how. त्याच्यात एक छोटा कन्सेप्ट आहे, रायबोसोमचा चेन. एका mRNA मध्ये 8, 10, 15, 20 रायबोसोम अडकलेले असतात. Why? Because the number of copies they can be produced will be more. समजा एकच असतं काय असतं, एकच कॉपी निघाली प्रोटीनची. आता इथे किती येतो काय? 1, 2, 3, 4, 5 आणि आधीचे 6. इथे किती दिले? हा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपिक पिक्चर असतो. mRNA दिसणार नाही, तो बारीक थ्रेड आहे. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपिक सगळं दिसतं असं नाही, असं केमिकल रिसर्च असतो. आणि त्याचा रायबोसोम अटॅच. दिस इज इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपिक पिक्चर. And at a time many copies of the protein are produced. I repeat again. Translation is the process where many copies of the protein are produced. If you please look at, once again, look at diagram of the centrotome. This is diagram 30. Please go through. मुद्दाम पण आन्सर करायला हवं. आणि सायन्स I understand. काहीतरी ऍक्टिव्हिटी असल्याशिवाय वर्ग शांत राहणे शक्य नाही आणि त्याचा अटेन्शन राहणं शक्य नाही. बघा नक्की बघा. Transcription is taking place inside the nucleus. The mRNA is coming out. It is attached to ribosome आणि प्रत्येक रायबोसोमला एक चेन जोडली गेली आहे. अमायनो ऍसिड. त्याला पॉलिपेप्टाइड म्हणतात. This is protein produced. असा प्रश्न तुम्ही मुलांना विचारू शकता आणि स्वतःला विचारू शकता की प्रोटीनचं काय होतं? काय सोबतच्या प्रोटीन बीन म्हणतो. एका वेळेला एका सेलमध्ये 100 प्रकारचे प्रोटीन तयार होतात. At one time, at a given point of time, in every cell of our body, there are at least 100 types of protein being produced. And it's not only our body, in every plant body, in every bacterial body. Hundreds of proteins are produced. That's a take difference. All these proteins will work as enzymes. I repeat my statement. All these proteins are working as enzymes, and you know enzymes are catalysts. हे आपण सायन्स टीचर आहोत आणि सायन्स लर्नर आहोत, आपल्याला हे कळलं पाहिजे की विदाउट एन्झाइम्स ते कामच नाही करू शकत. मी तुम्हाला साधं उदाहरण देतो. ते पर्टिक्युलर रिॲक्शन H2O plus CO2. H2O plus CO2 becomes H2CO2. This reaction takes place every fraction of a second on red cells. मी तुम्हाला परत ही रिॲक्शन सांगतो. H2O plus CO2, H2CO3 and that's a dissociation H and HCO3. This is continuously happening in every cell throughout life in every red blood cell. If there is no enzyme, it will take thousands of years. If this reaction is taking place without enzyme, it will take thousands of years for one reaction to come. But if enzyme is present, the same reaction will take place in fraction of a second. Once I had a catalyst, catalyst is something which speeds up the reaction. So enzymes act as catalysts, and all the enzymes are proteins. I'll go back to the centrotome. In the centrotome of proteins, proteins will act as what? The proteins will act as enzymes. Why enzymes are necessary? Because they act as catalysts. Why catalysts are required? Speed of the reaction. Speed of the reaction. एखाद्या reactionला जर वर्ष लागणार असेल तर आपला आयुष्य खूप असतं. त्यामुळे जेवढ्या सगळ्या केमिकल रिॲक्शन सेलमध्ये होत असतात त्या सगळ्या एन्झाइममध्ये घडतात. एक्सेप्शन्स थोडे आहेत. So all the reactions that take place in your cells are all governed by enzymes, and all of the enzymes, almost all of the enzymes are proteins. The exceptions are 99.99% enzymes are all proteins. म्हणून या प्रोसेस That's how continuously throughout life, continuously our bodies are producing proteins, cells are producing proteins. They are acting as enzymes. एखाद्या सेलमध्ये एका वेळेला आपण प्रत्येकाच्या सेलमध्ये प्रत्येक क्षणी शेकडो हजारो रिॲक्शन्स होतात.
माहित होतं. But then what is the relationship of the mRNA and the amino acid? The difficulty was to find out the relationship between the mRNA codes and the protein code. Protein code म्हणजे protein code is amino acids. आणि mRNA code म्हणजे काय? AUGC. तुम्हाला साधारण ऐकून म्हणजे APGC किंवा AUGC. हे अतिशय कठीण काम होतं. Somebody was to prove this. He dictionary. Sometimes तुम्हाला काय सांगितलं की suppose the DNA is Hindi and mRNA is Marathi and then protein is German. So you have to have some idea of the translation. This dictionary was necessary to be discovered. What is this dictionary? Uracil. C म्हणजे काय? Cytosine. Uracil आणि uracil one. त्या सगळ्याच्या एक वेगळे AUC. म्हणजे हे रिलेशनशिप कोण दाखवणं कठीण होतं. फार महत्त्वाचं होतं. व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हे जे RNAचे कोडॉन RNAचे तीन कोडॉन आणि त्यांचा अनालिसिस. आता आपली ही गाडी आहे जेनेटिक्सची ती भारतापर्यंत येतो त्याचं प्रमाण किती पुढचं चित्र. हे एकमेव चित्र मला खूप आवडतं. आपल्याला त्याचं व्हॉट्सअप क्लिक आपल्या ओळखीचे नाही आपल्याकडे नसतात. हे महाराज MIT ला काम करत होते. MIT बॉस्टन आणि केमिस्ट होते आणि त्यांनी 8-10 वर्ष काम करून ही डिक्शनरी तयार केली. ही डिक्शनरी तयार करून अतिशय किचकट काम केलं. which codons of the which letters of the which codons three codons of the RNA becomes which amino acid अतिशय कठीण आता पण नोटेड. So he was a notary, but of course by the time he did it now he was already US citizen. आता हे सगळं असं चालणार आहे माहिती आहे. आपण जर फक्त सायन्स मॅथमॅटिक्स शिकत राहिलो आणि स्कूलचा 100% रिझल्ट हवा अशाच पद्धतीने विचार करत राहिलो आणि अशा पद्धतीने विचार करायला लावला गेला ते आपल्याला काही घडणार नाही. So he was no doubt Punjabi person who was migrated to US and became a US citizen. ही परिस्थिती बघणं आपल्या हातात. आपण मार्क परीक्षा ह्याच्याच करून नाही लावतो. आता सध्या थेरी आणि नीट याच्या नादी लावतो. हे नादी लावलं जे आहे त्यामुळे त्यांना हे त्यांना सायन्सची गोळी लावू शकतो आपण. त्यांना थोडे छोटे प्रोजेक्ट कारण तुम्हाला आधी प्रोजेक्ट सोबत सांगताय मलाही माहिती आहे तुम्ही करता. Nobel Prize for his work on genetic code. तुम्हाला हे नक्की सांगू शकतो की ते सगळं आहे चालू ते जेनेटिक्स तयार केले होते आणि आता त्या म्हणून जेनेटिक्स केले होते. आय थिंक देयर हॅव बीन ॲट लीस्ट 20 to 22 Nobel Prize. वॉट्सअप कितना मिळाले आहे त्याच्या आधीच्या लोकांना मिळाले पुढे मिळाले ट्रिकला तर पुन्हा मिळाले कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्याच्यावर. दिस इज अ ग्रेट लेडी. 1948 ला त्यांनी सबमिट होतं त्या कॅल्टेकला काम करतात की देर आर जम्पिंग जीन्स. Genes change their position. They jump from one chromosome to another chromosome. Then they are making what it is, which is like. She used to work on corn. It's after corn. So, त्याला काय मान्य केलं. त्यावर फक्त आत्ताच नाही टाइम आणते. कारण रोझलिन फॅक्टर आपल्या जरा काही प्रयत्न झाले आणि जेव्हा म्हणतात 1948 ला there are some genes which shift their position and that's how mutation happens. But that was not accepted. Later on, खूप evidence निर्माण झाला आणि 1986 ला लक्षात आलं की जम्पिंग जीन्स नव्हते आणि डॉक्टर्स पण देतात ज्यांचं ओरिजिनल काम आहे त्यांना. So she got developed in 1986 and her discovery of 1948. Anyway, she is no more. Great. Why? आता तुमच्या अशा अभ्यासाकडे टेस्ट ऑर्गॅनिझम्स पीक प्लांट वॉज यूज बाय मेंटेन पण आता नंतर पीक प्लांट साठी हा वापर करतात. मॉडर्न स्ट्रॅटेजी म्हणजे क्रॉसओव्हर आणि तो आता यूज अजून सगळीकडे सुरू आहे नाही पण एक कोलाय एस्टिरिशिया कोलाय कॉमन बॅक्टेरिया हा मोठ्या प्रमाणात आता सगळ्या जेनेटिक्सचा वापर आहे. बॅक्टेरियल जेनेटिक्स हे वेगळं स्पेशल ब्रांचेस आहे बिकॉज ऑल्दो इट इज अ प्रोकॅरियोट although it is a primitive cell prokaryote, it has almost everything that is present in the uterus.
faster is the result. Lists. Okay, go ahead please. ही फार महत्त्वाची गोष्ट. नुसतं वाचूनच वाचू नये. ह्युमनाइज नॉईज म्हणजे काय? आता कमाल अशी झाली आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की नॉलेज स्पाइस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. टेस्टिंग ए ड्रग और टेस्टिंग ए वॅक्सीन और व्हॉटएव्हर. पण आता नवीन युग असं आहे की आता ते म्हणतात दुसरे नॉईज नाही. ह्युमनाइज नॉईज म्हणजे काय? It means genes of the humans will be transferred to mouse. थोड़ा तुम्हारा ट्राई करायचा प्रयत्न करतोय. Some genes of the humans will be put in the mouse. आता तुम्हाला माहिती आहे जीन ट्रान्सफर करता येईल. असे काही माहिती तयार करू शकतो आपण आणि बायोटेक कंपन्या करतात की ज्यांच्यामध्ये समजा आपल्याला लिव्हरवर काही एक्सपेरिमेंट करायचं, लिव्हरवर काही ड्रग टेस्ट करायचं, तर रॅटच्या लिव्हरवर कशाला करायचं, ह्युमन लिव्हरवर करायचं. पण ह्युमन लिव्हरवर कसं करणार? ह्युमन लिव्हरचे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत ते रॅटमध्ये निर्माण करायचे. सो इट इज पॉसिबल टू मॉडिफाय, तुम्ही सांगता ना, इट इज पॉसिबल टू मॉडिफाय द रॅट लिव्हर विच विल वर्क ॲज, ह्याला म्हणायचं ह्युमनाइज नॉईज. आणि मग तुमचं एक्सपेरिमेंट करा, मग तुमचं ड्रग टेस्ट करा. तुम्ही हे शक्य होतं, आता हे शक्य झालं, फक्त रिअलिस्टिक रिझल्ट मिळतात. कारण कुणी असं म्हणू शकतं ना, तुम्ही एक्सपेरिमेंट करता रॅटवर आणि वापरता ह्युमन मध्ये कसं हे वेगळं यूज होतं. आता तो खूपच छान. सो ह्युमनाइज नॉईज कॅन बी यूज फॉर कॉस्टली असतं. $1,000 एक उंदीर, $1,000 एक उंदीर, कमीत कमी 10 रुपये ऑपरेशन तुमचं एक्सपेरिमेंट ॲक्सेप्ट होऊ शकतं. नंतर पैशाचं गोष्ट आहे ठीक आहे, तुम्ही बिझनेस पण केला बायोटेक कंपन्यांना, ते प्रोड्यूस ह्युमनाइज नॉईज, तुम्ही फक्त लिव्हरचं नाही पण दमचं ह्युमनाइज लंग, ह्युमनाइज नॉईज लंग, ह्युमनाइज नॉईज आय, इव्हन एम्ब्रिओज. एम्ब्रिओ डिझाईन करायचं असेल तर ह्युमनाइज एम्ब्रिओज करायचे. ह्युमन एम्ब्रिओ नाही, ह्युमनाइज म्हणजे आपले जे जीन्स आहेत ते ट्रान्सफर करायचे. दिस इज ऑल टेरिफिक. टेरिफिक हाच एक शब्द आहे. तुम्ही सायन्सची थांबवू शकत नाही. आणि फायदा पण काही शब्द आहे. सो दिस इज हाऊ दिस इज नेक्स्ट. व्हायरसेसचा खूप उपयोग होतो रिसर्चमध्ये. बिकॉज एव्हरीबडी नोज दॅट व्हायरस आर प्रोटीन आउटसाइड. आणि आतमध्ये फक्त दोन पैकी एकच गोष्ट असू शकते. कोणत्या दोन गोष्टी असू शकतात? आयदर DNA or RNA. फक्त आपल्याला माहिती आहे. यू डोंट हॅव एनी व्हायरस टू हॅव. द व्हायरस टू हॅव DNA or RNA. कोविडच्या व्हायरसमध्ये काय होतं सांगा? Virus is an excellent. They are excellent tools. Why? Because viruses can be used to transfer the gene. They have a lot of side effects. Okay. बघून टाका. हे आहे. You want to do the DNA जो strand आहे त्याचं तुम्हाला कोडिंग सगळं ऍक्च्युअल करायचं. सो दिस इज as far as sequence आहे. हे जुने सिक्वेन्सर आहे की मला सिक्वेन्सर लागत नाही. दिस इज सिक्वेन्सर्स. गो अहेड. आता लहान सिक्वेन्सर याच्यापेक्षा लहान सिक्वेन्सर आहे. यू पुट द DNA सॅम्पल इन द सिक्वेन्सर अँड यू कम टू द सिक्वेन्स. कसं असतं की आता DNA सगळ्यांचा आपल्याला स्टोअर करून ठेवतात फॅमिलीमध्ये. ॲक्सिडेंट टेस्टिंगमध्ये DNA तुम्ही कसं देतात टू नो हुज गुड, कोणाचं कोण केलं त्याच्याबद्दल, किंवा पॅटर्नल प्रॉब्लेम कुठे असतील हुज चाइल्ड ते DNA फिंगरप्रिंट ऐकलं असेल. थोडक्यात काय की DNA इज नाव समथिंग विच कॅन बी यूज ॲज अ बायोमेट्रिक टूल. तर त्याच्यामध्ये सिक्वेन्स मिळतो. सिक्वेन्स म्हणजे काय असतं? एटीजीसी सिक्वेन्स काय? या DNA सॅम्पलमध्ये एटीजीसी सिक्वेन्स जर तुम्हाला शोधायचा असेल, जुजून याच्यात सॅम्पल रेंज होती ती खूप कॉम्प्लिकेटेड होती. आता ते मशीन टाकायचं. नेक्स्ट तो जो पॉईंट मागचा आहे तो मी नंतर कव्हर करतो. ह्युमन जिनोम हा शब्द नाही ऐकलेला आहे, दुसरा मुद्दा आहे. हेच कलर्स म्हणजे कलर कोड आहे एटीजीसी. सो थ्रू द सिक्वेन्सर यू आर एबल टू गेट such a kind of information which can be stored. म्हणजे मोठी टाकायचं इतकं की ते म्हणजे एक वेगळं सायन्स आहे. बायो इन्फॉर्मॅटिक्स एक शब्द सांगितलं बायो इन्फॉर्मॅटिक्स. तुमचे जर शीट नंबर 3 आहे त्याच्यामध्ये नंतर तुम्ही बघा व्हॉट इज बायो इन्फॉर्मॅटिक्स. त्यानंतर माझं पुढे दिलेलं आहे. बायो इन्फॉर्मॅटिक्स इज अ सायन्स वेअर इट इज पॉसिबल टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन of the DNA or RNA or protein in correct form. This is special patterns are like the sheet you are to form the and it is possible to store it.
लेवल लागते पण त्याचे स्पेशल कॉम्प्युटर्स असतात. बायोइन्फॉर्मॅटिक्स करेल after 12 children can go to mathematics. If you are interested in biology and chemistry and also computers, they can also go to biology. So bioinformatics they particular databases are even BLMIT संस्था आहे, युरोपियन मॉलिक्युलर बायोलॉजी लॅब आणि अशा संस्थांचे मोठे databases तयार करतात. For this part of this kind of work in India, we have many databases for the Asian viruses. हे आपल्याला पटापट वॅक्सिन करतात आणि बरेच जण सेफ राहिले त्याचं कारण पटापट वॅक्सिनमध्ये बदल केले गेले प्रोटेक्शन अँड चेंजेस कारण we have extended facilities of databases of the DNA and RNA of different viruses. Okay, genome metric. Genome is the entire set of genes number one. Genome is 90. What is genome? All the genes. Human मध्ये किती genes आहेत? एकेकाने वाटलं होतं की 1 लाख. मग पुढे लक्षात आलं की तेवढे नाही फक्त 30,000 आहे. आता आजची पहिली अशी की 20,000. तेवढं असं कसं होतं? पण मग गोष्टी कळायला. Today, the number of genes in the humans is likely to be ऑर्गॅनिझम प्रमाण जीन्स जास्त असं पण नाहीये. एक सी शीट बघा तुम्ही सी शीट ते नंतर सवयी आपण तुम्हाला एक सी शीट मध्ये त्याला लेवल की बायोटेक्नॉलॉजी शीट आहे तिथे सी व्हॅल्यू आहे ती आपण पाहू शकतो. सी व्हॅल्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द 100 जीन ऑफ स्पीसीज. म्हणजे ह्यूमनच्या बाबतीत 23 क्रोमोझोम मध्ये किती डीएनए आहे ती व्हॅल्यू सी आहे. आणि खाली एक वाक्य असं आहे द लॅक ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीनोम साइज अँड ऑर्गॅनिझम कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड एज सी व्हॅल्यू पॅराडॉक्स. अगदी मोठा आहे म्हणून त्याची सी व्हॅल्यू जास्त असू नये. म्हणजे आपल्याला मी सगळं जीन्स आहेत आणि बॅक्टेरियाला मात्र 2000 घेतले मग आपण काय फक्त 10 पट मोठा होतो बॅक्टेरियापेक्षा. So there is no direct relationship between the size of the organism and the amount of DNA. हे आपण तर हे शीट मी सोडली बघा. लेट्स गो अहेड नाउ. जीनोमचे जे अनेक उपयोग आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला कुठले जीन कुठे सुरू होतात आणि कुठे संपतात तो आपण कळते जीन. आता ते जेनेटिक इंजिनिअरिंग करायचं. ह्यूमन जीनोममध्ये अशा गोष्टी शोधल्या जातात. इंट्रॉन्स येते 98% of the DNA is non-working. because one statement is 98% of the DNA is non-working DNA. थोडंसं DNA working करायचं. म्हणजे आपले जे 20,000 जीन्स आहेत त्या 20,000 जीन्स पैकी वर्किंग किती 20,000 जीन्स फक्त पर्सेंट ऑफ DNA होते. ही मला चित्र वाटतं. त्याची पण अनेक कारण आहेत की तो DNA नॉन वर्किंग आहे. नेक्स्ट ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट. व्हॉट इज जेनेटिक इंजिनिअरिंग? इंजिनिअरिंग इज कंटिन्यूड प्लॅनिंग. पुणे काय इंजिनिअरिंग कॉलेज जातो इंजिनिअरिंग कॉलेज तिथे जाऊन जेनेटिक इंजिनिअरिंगची बॅच मिळणार मेकॅनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिळेल. हे भयंकर काय इट इज पॉसिबल टू रिमूव्ह द जीन इन काय आणि ते जीन बॅक्टेरियाच्या सर्क्युलर डीएनएमध्ये बसवायचं. कदाचित तुम्ही ऐकलं असेल त्या सर्क्युलर डीएनए प्लाझमिड हे महत्त्वाचं आहे. To understand what is happening in biotechnology and what is happening in genetic engineering, you should know the word plasmid. These plasmids are present in bacteria, plasmids are also present in yeast. It is possible to take out the plasmid and add your gene. So, what happens? They have removed the plasmid, they have removed a certain gene, and they have joined that gene to the plasmid. It is possible to cut plasmid is DNA, nothing else. It is possible to cut the DNA. Probably you have heard of endonuclease. If not, I am telling you, there are special enzymes called as endonucleases. Endonucleases are able to cut the DNA. That's a chemical scissor. Here is the plasmid channel. Let's have the next slide. तुम्हाला आता सगळ्यांना माहिती आहे की इन्शुलिन कसं करावं. This is how insulin is produced using the same technology. Human gene तेव्हा आता खूप एक्साइटिंग आहे. 5 मिनिटं आपल्याला लेक्चर संपणार आहे. पुढे पण आपल्याला पुढचा काय करायचं. बघा साहजिक आहे ना पण मला माझ्याकडे पूर्ण केलं पाहिजे म्हणजे दोन देतात. थँक्यू. आपण तुम्हाला सांगतो ह्युमन सेल्स मधलं डीएनए काढायचं इन्शुलिन तयार करण्याऐवजी कोणाचं ह्यूमन्स कोणामध्ये टाकायचं बॅक्टेरियामध्ये काय वाटतं ते सांगायचं
पोल्युशन म्हणतात. पण आता हे गेल्या 30 वर्षापासून the term is gene pollution because they are transferring the gene of people into bacteria. पण का चालण्यासाठी कोणी झाले? आजचं सगळं इन्शुलिन आहे. आज जगात जे इन्शुलिन वापरलं आहे ते नॉट बाय बॅक्टेरिया, बाय जेनेटिक इंजिनिअरिंग. का पूर्वी इन्शुलिन कुठून यायचं? पॅन्क्रियास पासून. कोणाच्या पॅन्क्रियास? पिग्स आणि गाई मारल्या जातात जगभर आणि त्याच्यापासून इन्शुलिन काढायचं. आता त्याची गरज नाही. Now insulin is being made by bacteria using special biotechnology, and the principle is genetic engineering. Great application. That was the first product to be produced by genetic engineering. याच्यासाठी आणखी दुसरा टेक्निक आहे. ते आता अगदी मॉडर्न प्रमाणात त्यांचे शिवशिव आले आहोत. त्याचं उल्लेख कदाचित नसेल. CRISPR हे ऐकलेलं असायला पाहिजे. आपली सायन्स जबाबदारी होते की ऍक्शन आता काय चालू आहे हे आपल्याला कळलं. CRISPR हे सुद्धा तसं होतं. आपण 12 वर्ष होते जसं मग अशी सांगितलं की तुम्हाला प्लाझमिड कापता येतो, DNA कापता येतो इन्झाईममध्ये, तसं आता CRISPR नावाचे प्रोटीन आहे Cas9 आणि त्याच्यामुळे DNA कापता येतो. आता सगळीकडे ही मॉडर्न टेक्निक वापरून DNA कापून इंजिनिअरिंग करून पाहिजे पडत. सो दिस इज व्हॉट इज CRISPR. Clustered regulatory interface short and repeats. काही पूर्ण लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. विद्यार्थ्यांना फार मागे लागू नये. हे असं जास्त लक्षात ठेवा. मला हे नेहमी जाणवतं की आपण सायन्स स्टुडंट, सायन्स टीचर्स काही वेळा विद्यार्थ्यांना असं जास्त लक्षात ठेवा. अजिबात गरज नाही. मी नक्की सांगतो की सगळे विद्यार्थी सांगतात नक्की केलं त्यांच्या की असं हा रिप्लेस पाहिजे तो बघून नुकसान होऊ शकतं. सो दिस CRISPR त्याच्यामुळे Cas9 आणि Cas12 अशी प्रोटीन्स आहेत त्याच्यामध्ये पुन्हा नवीन प्रकारे केले जातात. त्याच्यामुळे या बाईंनी दोघे जेनिफर आणि पुढच्या आहेत एमिलेट, या दोघींनी मिळून हे CRISPR टेक्निक आता डिस्कवर केलं आणि 2020 ला म्हणजे 4 वर्षापूर्वीच त्यांना बदल. त्यामुळे तसं नोबेल प्राइज हे पटकन मिळते पण त्याची उपयुक्तता किती आहे? आपण नोबेल प्राइज असताना केमिस्ट्री. सो बोथ प्लीज गो बॅक. And one more. And one more. No, these two women got the prize for discovering the CRISPR. CRISPR is a they are all present in bacteria and आपल्या लक्षात आलं की प्लस आहे जीन एडिटिंग अशी टेक्निक आहे. ते मेंटलचं नुसतं फायदा असेल म्हणजे आपण काय करणार जीन एडिटिंग. इट इज पॉसिबल टू कट द DNA. DNA can be cut either by the traditional way by सांगितलं तसं or by this way. Gene editing change the nature of the gene. There are many genetic disorders. 4,000 genetic disorders आहेत. त्या नुसतं करता येईल का असं पाहिजे. जीन थेरपी आपण आहे. जीन्स काहीतरी ॲडेड एखाद्या अवस्थेमध्ये दोष झाला असेल तर तो काढण्यासाठी त्यातला जीन रिप्लेस करतात. इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस द जीन इन द ऑर्गन इन द सेल्स that it has gone wrong. Use what I call the virus. It is possible to allow the virus to enter inside and the virus already has a good gene. I repeat, the virus is loaded with a good gene. Virus चं जीन बतायचं, good gene टाकायचं and then allow it to go inside. And then it is possible that the virus will multiply quickly in that organ and the good gene will be distributed. हे सगळं एक्साइटिंग आपण समजू शकतो. पुस्तकात आपण तेवढं सगळ्यात असं नाही आणि असं आपण करतच नाही. Let us go ahead and tell them what is happening. Next. Okay, आधी त्याच्यावर या दोघे त्यांना नोबेल प्राइज 2020 चं मिळालंय फॉर CRISPR. पण टोटल केमिस्ट्री. Next. Cell therapy, gene therapy is a cell therapy. If the cells have gone wrong, if an organ is suffering, it is possible to replace the cells. That's cell therapy. Next. अशा लॅबमध्ये काम करण्यासाठी मुलांना प्रोत्साहित केलं. किती शाळांमध्ये तुमच्याकडे स्मार्ट बोर्ड्स आहेत? बऱ्याच शाळांकडे आहेत आणि सगळ्यांकडे लॅपटॉप्स आहेत आणि मुलांकडे असतात, आपल्याकडे असतात. आपण हे एन्करेज केलं पाहिजे की मॉलिक्युलर बायोलॉजी काय आहे. मॉलिक्युलर बायोलॉजी म्हणजे जेनेटिक्स झाला तर मॉलिक्युलर जेनेटिक्स मायक्रोबियोटिक्स असतात.
एअरलोब इज डॉमिनंट. हे साधा प्रत्येक पुस्तकामध्ये घेऊ शकतो. वर्गात मोजून घे किती लोकांचे फ्री आहे किती लोकांचे अटॅच आहे. एका वर्गाचा डाटा दुसऱ्या वर्गाचा तिसऱ्या वर्गाचा एज वाईज करा तसंही करायचं. फक्त प्रोजेक्ट तयार होऊन जाईल. नुसता डाटा संकलित करावा विद्यार्थ्यांचा. जेनेटिक्स बऱ्याच जेनेटिक डेट घेतात आणि सोबत आता तुम्ही सुद्धा बोलला थोड्याच्या अटॅच फ्री त्याचा तुम्ही अंदाज घेऊ शकता. फ्री एअरलोब जे आहे हे डॉमिनंट. आता डॉमिनंट म्हणजे काय तर पॉवरफुल असं म्हणतात. जीन फॉर फ्री एअरलोब इज डॉमिनंट. त्याचा आता पर्सेंटेज जास्त असतं असं नाही. त्यामुळे डॉमिनन्सचं पर्सेंटेज कमी असू शकतं. हे तुम्ही प्रोडक्ट देऊ शकता. नेक्स्ट वन ही म्हणजे सेम गोष्ट आहे. आपल्या तुम्ही दोन करा समोरच्या विचारामध्ये बघा पुन्हा असं लक्षात येते की प्रयत्न करून सुद्धा काही नाही जमवलं ते जेनेटिक. So some are rollers. What are rollers? Those who are able to roll their tongue. And the rolling is dominant. म्हणजे free earlobe is dominant, rolling is dominant. दुसरं प्रोटेक्ट झालं बघा सगळ्यांना हे करायला त्यांना वाटेल एखाद्याला लीडरशिप करायला रेकॉर्डर आणायचं. आणखी एक महत्त्वाचं मग दोन्ही गोष्टी एकत्र करू शकता प्रोजेक्टमध्ये की earlobeचं आणि tongue rollingचं एकत्रितपणे काय संबंध आहे का? It is possible that there may be some relationship between tongue rolling and earlobes. असं कसं नाही करू देतं. पॉप्युलेशन लेवलवर हे करायचं. पॉप्युलेशन लेवल इथला डायरेक्ट पॉप्युलेशन लेवल यू हॅव टू यूज नंबर्स, यू हॅव टू यूज अल्जेब्रा अँड ॲक्टिव्हिटीज. नेक्स्ट आणि लास्ट आहे ही डायग्राम्स सहजपणे तुम्ही शाळेमध्ये करू शकता. काहीच लागत नाही मग ते सहजपणे कुठे मिळतं सापडण्यात मिळतात. स्थिर आहे याला प्रमाणात डायग्राम स्थिर आहे. कुठे जाऊन विचारले प्रोव्हाइड अँटी ए अँटी बी आणि हा जो आहे हा अँटी डी जो असतो थोडासा लहान असतो पण बजेटमध्ये बसतो एवढा असतो आणि त्याच्या स्लाइड्स करून तुम्ही हे सगळं काही अँटी ब्लड शोधू शकता. त्याचं काही मेडिकल कोर्स शिकवलं नाही आहे. एक 3 ब्लडचे प्रॉब्लेम आहे त्यांचे स्टँडर्डायझेशन नंबर होऊ शकतो. 3 चित्र केलं की ब्लड मिळतं कोणी करू शकतो. स्लाइडवर 3 ड्रॉप घ्यायचे आणि 3 सिरा त्याचे टाकायचे. आधी 3 सिरा टाकायचे मग ब्लड ड्रॉप घ्यायचा का नाही. आधी 3 सिरा घेऊन त्याच्यामध्ये ब्लड ड्रॉप टाकला तर ते हाताला लागेल म्हणून. तर अशा अनेक गोष्टी असतात त्या तुम्ही शिकू शकाल. तर गुगल आपल्यासाठी हेल्पफुल असतं. त्याचा भरपूर वापर प्रॅक्टिकली करू शकतो. आता तुम्हाला एक ऐकून माहिती की बोथ ए अँड बी आर डॉमिनंट. जनरली असं नसतं एक काहीतरी डॉमिनंट होतं ते दोघे डॉमिनंट आणि कोरिसिस असं म्हणजे पॉप्युलेशनचा एवढं पर्सेंटेज जास्त असतं. विशेष बदल म्हणजे इझिली या सर्व बाबतीत तुम्हाला कधी काही बदल लागले. मला येऊन दाखवायचं असेल तर तुम्हाला आमच्या क्षेत्रात काही बघायचं असेल हे शाळेत करून काय फक्त वर्षामध्ये नाही आहे. वर्षाला साधारण एक तुमचं दिलेलं नाव दिलं तुम्ही कॉन्टॅक्ट केला ते सगळं पण आपण करू शकतो. मुलांना या बाबतीत एनकरेज करायचं. So this is one of the simple genetic experiment that you can perform. So पुन्हा एकदा तो सर्वे करायचा घेतला. Or permission is possible to do it for the entire school with the help of medical equipment. So that is it. I think this was the last slide. As I promised, and I'm extremely grateful to you for allowing me to talk because talking is my hobby. And thank you so much. You are always welcome to contact me anytime, anywhere.